Alright جی ویلکم بیک مائی ڈیئر فرینڈس، میرے عزیز ترین سامعین. آپ یہ رمضان کی مبارک مہینے پروگرام آپ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں FM 100 کے پیج پر اور میرے پیج پر فیس بک کے. اور ابھی بہت ہی بڑی شخصیت ہمارے ہاں ابھی بھی انٹر ہوئے ہیں اسٹوڈیو اندر، اور وہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ براجمان ہے ڈاکٹر نساکا جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس عمر میں بھی شی از 94 ایئرز اولڈ، مطلب 94 سال کے جنٹلمین ہیں. اور لگتا نہیں ہے مجھے تو وہ مطلب لگتے 60 ایئرز سے تقریباً. اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں جو آج یہاں آئے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ہمیں اپنے نعت سنائیں گے. سب سے پہلے ہم یہ چھوٹا سا ٹائم چیک چلائیں گے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. It's 12 midnight. سحر و افطار میں صحت بخش اور توانائی سے بھرپور غذا جیسے قدرتی پھل اور سبزیوں کا استعمال. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنی چیئر تھوڑی سائڈ میں رہیے گا. ہومیوپیتھی اور آیورویدک دوا سازی میں عالمی قائل ڈاکٹر ولمار شواب جرمن. The world's most powerful music machine. آپ یہ تھوڑا سا آگے جائیے تاکہ پڑھتے رہیں. آپ مائک پہ تھوڑا سا جی خواتین حضرات، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس عمر میں ابھی فری علاج کرتے ہیں لوگوں کا، اور ایک نہیں کئی ان کے کلینکس ہیں، اور وہاں مختلف ان کی ٹائمنگز ہیں جو وہ 8 سے 12، 12 سے 1 سے پتہ نہیں 3 بجے، اس طرح کے ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم بہت بات چیت کریں گے. ان کے جو بھائی ہیں طاہر احمد نجم. طاہر احمد نجم. طاہر احمد طاہر نجم. طاہر احمد نجم صاحب وہ ہمیں ایک اچھی سی نعت سنائیں گے. اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جی سر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے.
نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے اور در رسول پر لے چلی جنون عشق مجھے در رسول پر لے چلی جنون عشق مجھے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے اور تڑپ رہا ہے جو روزے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے جو روزے کی حاضری کے لیے
سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے۔ اب بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں نا، بادشاہ حقیقی سارے عالمین کا تو خدا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے نعت پڑھی ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ نے پڑھی، آپ کو تو ثواب ملا ہی ملا۔ ہم نے آپ کو پڑھوایا تھا، ہمیں بھی ملا، ڈاکٹر صاحب کو ملا، FM 100 کو ملا، غفران کو ملا، بعد بیٹھے ہیں، اور غلام قادر مستوی کو ملا جو آپ کو یہاں لائے ہیں۔ آپ کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جائیں، میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو آپ کو بہت ویلکم کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے۔ اور بڑی بات ہے کہ مطلب ہمیں سیکھنا چاہیے آپ کو دیکھ کر۔ ہم ہیں سست قوم، ہم لوگ سست قوم ہیں، سستی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہم جو ہے نا رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سست ہیں۔ ہم نے مذہب کو بھی سستی کی وجہ سے، مذہب کو بھی ہر کسی نے اپنی مسجد بنا لی ہے۔ تو آپ اب میں کیا کہوں آپ سے کہ یہ زندگی جو ہے نا، ہم انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے جیسا کہ یہ کسی نے لکھ کے مجھے دیا ہے کہ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور ہے بے نشاں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مطلب نامور سے نامور انسان کچھ نہیں ہے۔ زمین کھا گئی، زمین کھا گئی، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہے۔ تو یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی ہمت ہے کہ ہم انسان ہم سوچ کے دیتے کہ ہم تو ذرہ خاک کی طرح ہیں،
اس سے بھی پتہ نہیں چھوٹے ہیں. تو یہ اتنی ہمت آپ میں کہاں سے آئی؟ مطلب اتنی ہمت کہ بڑی بات ہے کہ آپ 94 آپ کی عمر ہے اور آپ ماشاء اللہ سے ابھی بھی چست و چالاک لگتے ہیں، بالکل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 454 کہتے ہیں. اور ماشاء اللہ سے آپ یہاں تشریف لائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرونا ایک بہت بڑی وبال ہے جو دنیا بھر میں چھائی ہوئی ہے. میں نے کچھ آپ کس سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کرونا، یہ جو پبلک ہماری ہے، عوام، یا تو یہ پتہ نہیں ایسا کیوں کر رہی ہے، یا پاگل ہو رہی ہے، یا یہ کرونا کا کوئی ایفیکٹ ہے کہ ان کے برین کو بھی اس نے افیکٹ کیا ہوا ہے، جس سے یہ لوگ باغی ہوئے ہیں. آج میں نے دیکھا واٹس ایپ پہ ایک کس نے کلپ بھیجا کہ وہ پولیس والے گئے تھے وہ بند کرانے دکان کے ٹائم کو، تو دکان والے سب مل کے ان کو مار رہے ہیں. مطلب یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ پولیس والے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں نا، وہ ان کو کیا فائدہ؟ دیکھیں گورنمنٹ کو تو بہت بڑا نقصان ہے آپ دکان بند کریں گے ہیں. تو یہ عوام ساری جو ہے نا باغی ہو گئی ہے. اس کی آپ کوئی یہ میری ناچیز سا تجزیہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا. میں آپ کا اور آپ کے FM 100 کا شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے، عظیم یعنی میں شخصیت کو اپنے آپ کو ڈاکٹر تو سمجھتا ہی نہیں کرتا. ڈاکٹر سب سے بڑا ڈاکٹر جو ہے صرف اللہ ہے. بالکل صحیح. اور ہم تو صرف جتنے بزرگ دنیا میں گزرے ہیں، دنیا میں سبوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے. ماشاء اللہ، بالکل. اور میں بھی انسانیت کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اسی حوالے سے بتانا چاہوں کہ میں نے اپنا سب گاڑیاں سب چیز بیچ دی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. اور میں فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. ٹھیک، کیا بات. بس مطلب لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں. پریکٹیکلی بالکل میں کر رہا ہوں. اور میری ایک ایمبولینس ہے جو میں کوئی میرے پیسے نہیں ہے، ڈرائیور کے بھی میں دیتا ہوں، پیٹرول بھی میں 3-4 ہزار روپے پر ڈے پیٹرول کا دیتا ہوں، ڈرائیور کو دیتا ہوں. 2 شفٹ میں ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کی بھی تنخواہیں میں دیتا ہوں. اور کسی پیشنٹ سے 1 روپیہ چارج نہیں کرتا. جو میرے پاس لے کر آتے ہیں پیشنٹ کو لینے جاتی ہیں، میری ایمبولینس لے کر آتی ہیں اور لے آ کے چھوڑتی ہے، پھر آتی ہے. یعنی ایک پیشنٹ کو میرے پاس لانے کے لیے 4 چکر لگاتی ہے، اور 4 چکر کے پیٹرول کے اور اس کے سب کے پیسے میں دیتا ہوں، کسی سے کوئی چارج نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا بریک ہے. رمضان میں بھاری غذاؤں کا استعمال آنکھ کے غصے کو متاثر کر سکتا ہے، اسی لیے ہیلتھی غذا کھائیں اور ہیلتھی رکھیں. پورے جرمنی کی جانب سے ہمارے عامہ کا پیغام. ویلکم بیک مائی ڈیئر لسنرز، میرے عزیز ترین سامعین. جیسا کہ آپ یہ گفتگو جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں فی سبیل اللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. میں نے ان کا کلینک بھی دیکھا ہے کہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. کلینک بہت بڑا کلینک ہے، اور وہ بھی ڈیفنس جیسے بہت ہی مہنگی ترین جگہ ہے کراچی میں وہاں. اور ان کی گاڑیاں بھی چل رہے ہیں، اور یہ مختلف ان کے پاس کلینکس ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور صرف خدمت خلق خدا. کتنی بڑی بات ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب سے. اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک ان گنت سی ایک دولت ہے اوپر والا بھیج رہا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں.
تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو اپنا سوری گفتگو آپ کی منقطع ہو گئی تھی, آپ ذرا جاری رکھیے گا. جی ہاں. تو پیشنٹ جو لے کے جاتی ہے, لے کر آتی ہے, لے کے چھوڑتی ہے, پھر آتی ہے, اس کے سارے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں, اور میں کسی پیشنٹ سے 1 روپیہ چارج نہیں کرتا. یہ تو یہ ہو گیا, اور کئی سالوں سے کر رہا ہوں. میری 3 جگہ کلینک ہیں. ایک DHA فیز 5 خیابان بدر کمرشل اسٹریٹ نمبر 3 میں, وہاں اتوار اور پیر کو بیٹھتا ہوں. اور دوسری کلینک میری ہے نارتھ آزاد آباد میٹرک بورڈ آفس, دل پسند مٹھائی والے کے پیچھے الفیروز مارکیٹ میں. میں وہ بدھ اور جمعرات کو بیٹھتا ہوں. اور ایک معمار میں کھولا ہوں سیکٹر Y2 اپوزٹ سوئمنگ پول, میں سیٹرڈے کو وہاں پر بیٹھتا ہوں. 3 جگہ میں بیٹھتا ہوں اور لوگوں کے علاج کر رہا ہوں. وہ علاج کر رہا ہوں جس کو سارے دنیا کے ڈاکٹر جواب دیتے ہیں, میں وہ علاج وہاں سے شروع کرتا ہوں. اور کوئی پیسہ نہیں, کوئی فیس نہیں میری. DHA جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں کے ڈاکٹر دیکھنے کی فیس 3-4 ہزار 5,000 روپے لیتے ہیں. میری کوئی فیس نہیں ہے, میری دوا کے کوئی پیسے نہیں, فیس سب نہیں لیتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ سارا ہومیوپیتھک ہے یا ایلوپیتھک بھی ہے؟ نہیں, یہ ہومیوپیتھک بھی نہیں ہے, نہ ایلوپیتھک نہیں, ہربل ہے, جڑی بوٹی. ہربل, اچھا, جڑی بوٹی سے. جی جیسا پھولوں کے ساتھ بھی ہے. میں ایک ڈاکیومنٹری کر رہا ہوں, اور میرے یوٹیوب پہ میں ہر روز ایک ایپیسوڈ اس میں اپلوڈ کرتا ہوں. استاد عطا مسور, ڈاکٹر سعدیہ, وہ پھولوں پر وہ بیچ فلاور کر کے ہیں. 38 فلاورز ہیں جن سے مختلف قسم کے علاج کا ہے. وہ دیکھیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شیخی صاحب. دیکھیے, ہم جس وقت یہ چیز, میں 12-14 سال جنگل میں گزارا, میں نے سب چیز وہاں سیکھا, اور وہیں کی لینگویج میں میری دوائیاں ہیں جو ان لوگ نہیں جانتے. کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم وہاں کی لینگویج نہیں جانتا. میں اسی لینگویج میں میرے سب لکھا ہوا ہے, میں اسی لینگویج پہ میں کام کرتا ہوں. میں ان کی لینگویج نہیں جانتا, میں جنگل کی لینگویج جانتا ہوں. میں اسی حساب سے کچھ ایگزامپل اس کا. اب میں وہ لوگ جانتے نہیں, میں کیسے بتاؤں. جیسے پھول کو کیا بولیں گے؟ دیکھیے نا, اب ہم گیندا بولتے ہیں, جیسے کسی کو گیندا, میری گولڈ, گیندے کا پھول میری گولڈ ہے نا. تو ہم وہاں پر دوسری زبان بولیں گے. ہمارے جنگل میں ہم لوگ دوسری زبان بولتے ہیں, تو وہ تو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اب کیا, جیسے مور ٹیکس بول دیا میں نے, مور ٹیکس. اب مور ٹیکس کسی یوٹیوب میں نہیں ملے گا, کہیں گوگل میں نہیں ملے گا, یہ زبان وہاں پر ملے گی نہیں. تو ہم اپنی زبان بولتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے. آپ کو میں پرسکرپشن دیا ہوں, آپ دیکھیے, آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے, آپ کے پرسکرپشن میں ایک بھی نیٹ پہ وہ دوا نہیں ملے گی جو میرے پاس ہے. بالکل. یہ تو میں فرسٹ ٹائم, میری بھی ایج کافی ہے, میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے, پوری دنیا گھماؤں. یہ فرسٹ ٹائم آئی ایم لسننگ ٹو سم تھنگ ویری ڈفرینٹ, یونیک. بالکل, میں تو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ پرسکرپشن دیکھ کے. یہاں کے جتنے میڈیکل اسٹور والے ہیں, ہربل والے اور یہ ہومیوپیتھی, میں لکھ کے دیتا ہوں. تو وہ دوا کے نام ان کو نہیں معلوم, ڈاکٹر صاحب یہ کیا دوا لکھے بتائیے. میں نے یہ ہے, یہ یہاں پر ملے, یہ ہے, یہ یہاں پر ملے. یہ مطلب یہ جڑی بوٹیاں وغیرہ جو ہیں, یہ کسی لیبورٹری میں نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہم انڈیا سے, دیکھیے سب کی کلائمیٹ الگ الگ ہے. جی ہاں, بالکل. ہماری کلائمیٹ ہے, ہمارے پاس آم ہوتا ہے, جی ہاں, اور کہیں پر آم نہیں ہوتا, وہاں کی کلائمیٹ ہے. تو کلائمیٹ کے حساب سے دیکھیے, میں تھوڑی بہت جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں. لوگ مجھے ڈاکٹر بولتے ہیں, میں بولتا ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اربوں کھربوں جڑی بوٹیاں ہیں, اربوں کھربوں, جس کے بارے میں نہیں جانتا. تو میں ڈاکٹر کیسے کہلاؤں گا؟ ڈاکٹر تو وہ ہیں جو سب محنت, سب سے بڑا ڈاکٹر اللہ ہے, جو سب پوری کائنات کا مالک ہے, جس نے پوری کائنات بنایا. بے شک, بے شک. از تو حرکت ازمن برکت, مطلب اللہ تعالیٰ اس وقت برکت دیتا ہے جب ہم حرکت کرتے ہیں. بالکل, بہت زبردست, بہت زبردست بات ہے. تو یہ جو میرا کوشچن ہے, جو میں آبزرو کر رہا ہوں, یہ ایک عجیب سا رجحان ہے ہمارے پبلک میں کہ یہ اتنا خوفناک اور بھیانک یہ
कोरोना चल रहा है कि भारत जो हमारे हमसाय मुल्क है वहाँ जो तबाहकारियाँ हुई हैं, यानी सड़कों पे लाशों को जलाया जा रहा है और दफनाया जा रहा है, और एक एक दिन में कोई 4,000 आदमी उनके हलाक हो रहे हैं और कई लाख लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और ये सब हम टीवी पे देख रहे हैं। यहाँ भी बोला जा रहा है, मिनिस्टर्स आपके बोल रहे हैं, टेलीविजन में बोल रहे हैं, खबरनगार सब बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, मगर ये पब्लिक बिल्कुल ही बागी हो चुकी है। न मास्क पहनेगी, न बात करेगी, वो भी लपट झपट सब अपना जारी, मार्केट में जाके सब घूम रहे होते हैं जैसा कभी कोरोना वोरोना कुछ है ही नहीं। तो ये मुझे कुछ इस पे शक हो रहा है कि ये जो कोरोना तो है, तो इसका कोई ऐसा इफेक्ट भी उन्होंने निकाला है जिसने बनाया है या नहीं बनाया है। ये रेडियो एक्टिव वेव्स पे काम कर रहा है ये, तो ये कहीं माइंड्स को ट्विस्ट नहीं किया इसने कुछ आपका लोगों के? इसका थोड़ा जवाब दे दूं। कोरोना आज से नहीं 200-300 साल पुराना है, जिसके मैं प्रूफ दे सकता हूँ। और ओह। क्या ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल। इसको आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, रेस्ट कर लें, खुद ब खुद चला जाएगा। ये हम लोगों ने देखिए, जब तक आप घर पे रहेंगे आप यू आर सेफ, घर से बाहर जाएंगे यू आर अनसेफ। तो दैट मीन्स ये लॉकडाउन वगैरह सब सही है, सब सही है। हाँ। सुनिए, ये मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये वायरल है और ये आरएनए है। आरएनए का वैक्सीन बन नहीं सकता। जैसे एचआईवी का एक आरएनए है, एचआईवी जी, HIV, एक उसका वो आरएनए, उसका भी वैक्सीन नहीं बन सकता। आरएनए का वैक्सीन है, और जितना आसान इसका इलाज है, इसका इलाज बहुत आसान है। मेरे पास मैंने बनाया, मैंने उसका नाम रखा है अपनी यानी कोविड-19 का CD मैंने नाम रखा है कोरोना डिजीज। ये कोई इतना बड़ा वायरस नहीं है। इतनी तबाही कैसे हो रही है दुनिया में? सुनिए, बहुत अच्छा है। देखिए, जब तक हम अपने घर पे सेफ है। अब घर से बाहर जब जाएंगे यू आर अनसेफ। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज इसके हवाले से बोलना चाहता हूँ। जो आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं जी, इस टिप से, आप कुछ मत करिए, किसी इंसान के नाक में या मुंह में मत डालिए वो स्टिप। आप जो डॉक्टर्स कहते हैं ना, डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई बच्चों को हॉस्पिटल में लेके मत आओ। क्यों नहीं लेकर आओ? इसलिए कि उनकी कुव्वत मदाफिज कमजोर है, बच्चों की कमजोर है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन, कोई चीज हो सकती है उनको, इसीलिए मना करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज। अब आप ऐसा करिए कि वो स्ट्रिप को ले और हॉस्पिटल में जाएं, खोले, वहां पर खोल के इसको टेस्ट करेंगे तो वो वायरल इन्फेक्शन वीजा में तो घूम ही नहीं। क्योंकि हमारी कुव्वत मदाफियत स्ट्रांग होना चाहिए, जो आप में किसी किस्म का कोई वायरल इन्फेक्शन इफेक्ट ना कर। तो इसका मतलब हम कराची वालों का इम्यूनिटी ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है, क्योंकि अच्छा, इससे भी कहीं ज्यादा। सुन लीजिए, जो कचरा बिन रहे हैं, सुन रहे हैं, जी, जो कचरे के ऊपर बैठ के खा रहे हैं, जी, उनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा बिल्कुल कुव्वत मदाफियत उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग। तो देखिए, मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि दस्तर के ऊपर चुन के दाने को खा लेना चाहिए, अनाज को भी जो गिर गया खाना चाहिए। ये इसमें आप ये देखिए, आज हम रोजा रख ले, रोजा रखने के लिए जो अल्लाह ताला ने वो किया, आप ये देखिए कि साल में 15, 20 दिन, 30 दिन अगर आपने रोजा रख लिया तो जो मल्टीप्लाई कर रहा है, कैंसर के सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको ग़िज़ा मिलेगी नहीं, 12-14 घंटे नहीं मिलेगी तो वो अपने सब चीज खो देगी, यानी कमजोर हो जाएगा। अगर आप उसको प्रोटीन देंगे
कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर कोई लगने वाली डिजीज नहीं है। हाँ। बता रहा हूँ, कैंसर जितना आसान है इलाज करना मेरे लिए, उतना शायद नजला खांसी बुखार का इलाज करना मेरे लिए मुश्किल है। काश कैंसर आपसे मुलाकात होगी, मेरे फादर को कैंसर हो चुका था, वो इलाज हो जाता। बहुत आसान है इलाज इसका, बहुत आसान, और मैं कर रहा हूँ। मेरे पास आते हैं लेट स्टेज कैंसर के आते हैं, मेरा साहब हमने तो 5 लाख रुपए खर्च कर 10 लाख कर दिया। लीवर ट्रांसप्लांट के भी 2 केस मेरे पास आए, एक लाड़काना के मीरा का मात्या इंटीरियर सिंह से। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सारे हॉस्पिटल सब ने ये जवाब दे दिया। अब मैं उनका इलाज कर रहा हूँ। अब वो मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं। अल्लाह का एहसान, जो उठ नहीं सकते थे, और वो अल्लाह का एहसान है कि वो चल फिर रहे हैं। मैं तो कह दूँ आपका क्लिनिक को तो मॉब कर देगा, लोग इतने आ जाएंगे। लोगों में एक अजीब व गरीब एक मैं बिहेवियर देख रहा हूँ कि लोग जो है ना देखते हैं कि यार ये चीज़ सस्ती है यार, इसमें कुछ गड़बड़ होगा, और यह फलाना पैसा नहीं लेता यार। वो जो उसको उनको लूटते हैं ना, जो लूट के मार भी देते हैं, वहाँ जाएंगे वो हैं, जो नाम नहीं ले सकता हॉस्पिटल्स का, ये इतने महंगे होते हैं। ये कोरोना का इलाज कितना महंगा बना है, 10 लाख रुपए आप जमा करेंगे तो बेड मिलेगा। आपके रेडियो के जरिए सो सारी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसके हवाले से वो गरीब, वो लोग अपना घर दार जेवर बेच के, जेवर बेच के बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, मैं किसी की हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता हूँ और लेना चाहता हूँ, वहां पर इलाज करते हैं, डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं बचाने की, और वो आदमी वहां पर मर जाता है तो उनकी लाश को भी पैसा लेके छोड़ते हैं। तो मैं इस गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से, सदर पाकिस्तान से, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपील करूंगा कि वो जो मर गया है, अब उसके बाद उसका पैसा क्यों लेना, उसको छोड़ दें। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत क्या बोलूं, बस आई कैन नॉट रियली से। एक छोटा सा ब्रेक आ गया फिर। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मा शुआबे जर्मनी की जानिब से मफाद आम्मा का पैगाम।
the window of your soul, the sound of your voice. Live in music. Live with FM 100. The voice of the nation. FM 100. Welcome back, my dear friends. मेरे अजीज तरीन सामीन, ये गुफ्तगू इतनी ज़बरदस्त हो रही है और मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी सुन रहे हैं, और ये बहुत ऐसी बातें हैं जो आप भी शायद ज़िंदगी में पहली मरतबा सुन रहे हो। मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ और मैं वो तह तक पहुँच रहा हूँ कि ये डॉक्टर साहब हैं जो अपने आप को डॉक्टर नहीं बोलते। दूसरा, ये इनके पास जो दवाइयाँ हैं जो जड़ी बूटी से बनाते हैं, उनके नाम ही डिफरेंट हैं। उनके नाम इस दुनिया के हैं ही नहीं, कि ये बहुत अजीब बात है। फिर भी हम डॉक्टर साहब से ये गुफ्तगू जारी रखते हुए इनसे मज़ीद हम सवाल करते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, मगर उससे पहले उनके भाई से ताहिर अहमद नजम साहब से एक और हम नात सुनते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। आप अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं। बज़्म-ए मीलाद को फूलों से सजाया जाए, बज़्म-ए मीलाद को फूलों से सजाया जाए, बज़्म-ए मीलाद को फूलों से सजाया जाए, इसकी खुशबू को ज़माने में बसाया जाए, इसकी खुशबू को ज़माने में बसाया जाए, बज़्म-ए मीलाद को फूलों से सजाया जाए। और जिक्र होता है जहाँ होती है आमद उनकी, जिक्र होता है जहाँ होती है आमद उनकी, क्यों ना महफिल में दुरूदों को लुटाया जाए, क्यों ना महफिल में दुरूदों को लुटाया जाए, बज़्म-ए मीलाद को फूलों से सजाया जाए। काश ये हुक्म भी सरकार अता फरमाए, काश ये हुक्म भी सरकार अता फरमाए, महफिले नात को जन्नत में सजाया जाए, महफिले नात को जन्नत में सजाया जाए, बज़्म-ए मीलाद
میلاد کو پھولوں سے سجایا جائے. اے سخی مجھ کو فقط ایک ہی قطرہ دے دے. اے سخی مجھ کو فقط ایک ہی قطرہ دے دے. اور تیری رحمت سے نہ مایوس لوٹایا جائے. تیری رحمت سے نہ مایوس لوٹایا جائے. بزم میلاد کو پھولوں سے سجایا جائے. اور نعت سن کر میری سرکار مدینہ نے کہا. نعت سن کر میری سرکار مدینہ نے کہا اس کو دربار محمد میں بلایا جائے. اس کو دربار محمد میں بلایا جائے. بزم میلاد کو پھولوں سے سجایا جائے. اور نعت گوئی کا مزہ جب ہے کہ محشر میں عادل. نعت گوئی کا مزہ جب ہے کہ محشر میں عادل. اور تو بھی آقا کے ثنا خوانوں میں پایا جائے. تو بھی آقا کے ثنا خوانوں میں پایا جائے. بزم میلاد کو پھولوں سے سجایا جائے. اس کی خوشبو کو زمانے میں بسایا جائے. ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک. بری لتوں کو شکست دینے میں مدد فراہم کرتا ہے اور بھوک کی سطح کو کم کرتا ہے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی کی جانب سے مفاد عامہ کا پیغام. The window of your soul, the sound of your voice. Live in music. Live with FM 100. جی ویلکم بیک میرے سامعین. اور آپ دیکھا طاہر صاحب نے کتنے خوبصورت پہلی جو تھی وہ بھی نعت تھی اور دوسری بھی, اور دونوں کا ٹیون الگ تھا.
तो वो उस सुर को याद रखना और उस जगह को बोलना और इतनी नफासत से उसको बयान करना, वाह, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जज़ा खैर दे आप सब, आपको भी, हमें भी, अब आपके साथ इंशाल्लाह ताला। तो अब डॉक्टर साहब आपके साथ हम गुफ्तगू को दोबारा उसको कंटिन्यू रखते हैं। गुफ्तगू कुछ आप फरमा रहे थे, वो बड़ी अच्छी बातें हैं जो हमको पता नहीं अभी तक। मैं क्या, काफ़ी मैं तो नहीं सुना ये बातें अभी, जो हमारे सामने सुन रहे हैं उनको भी पता लग गया होगा कि एक शख्स हैं जो 94 साल के हैं, डॉक्टर हैं, को वो डॉक्टर अपने आप को नहीं कहलाते, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज ही डिफरेंट है, और सबसे बड़ी बात उनके 3, 4, 5, 6 क्लिनिक्स हैं, उन सबको वो मैनेज करते हैं और किसी मरीज से एक टक्का नहीं लेते, 1 रुपया नहीं लेते, फ्री में इलाज करते हैं। ये कैसा होता है? और इनका कोई एनजीओ नहीं है। देखे ना, जो दूसरे हैं एनजीओ वगैरह, ईदी साहब भी हैं, वो चंदा यहाँ से वहाँ से करके, मगर डॉक्टर साहब अपनी कमाई का जो पैसा है, उनके पास जो पैसा था उनको बेच बाच के उन्होंने वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं और खल्क़ खुदा के खिदमत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपको नोबेल प्राइज जो है ना वो मिलना चाहिए। या आप चूंकि छुप के बैठे हैं ना, आप जरा बाहर निकलेंगे, जरा बात करेंगे, लोगों को पता लगेगा, दुनिया को पता लगेगा, ऐसी चीजों को इनकरेज करेंगे तो दुनिया को भी फायदा होगा, खल्क़ खुदा को फायदा होगा। जी, बात तो ये है शेख साहब कि यहाँ का, देखिए थोड़ा समझा दूं मैं आपको, आप जानते भी सभी। अगर मैं इसका कैलकुलेशन बताऊं कि हम दुनिया में कितनी देर के लिए आए हैं, कितनी देर के लिए, 60 सेकंड का 1 मिनट है, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है ना। 60 सेकंड कंप्लीट नहीं है, हम दुनिया में आके चले जाते हैं, 60 सेकंड कंप्लीट नहीं है, दुनिया में आके चले जाते, उसकी जायदाद दबाया, उसके पैसा लिया, उसको चीटिंग किया, उसको ये किया करके ये चला गया। यहाँ तो मौत है, यहाँ कब्र है, यहाँ कब्रिस्तान है, ना वहाँ पर मौत है, ना वहाँ कब्र है, ना कब्रिस्तान है। तो वहाँ की बात करूँ ना, यहाँ की प्राइज लेके क्या करूँगा? क्या बात है, कितनी देर रखूंगा मैं? कितनी देर? अगर नोबेल प्राइज दुनिया की प्राइज मिलती, कितनी देर रखूंगा? कितनी देर? उससे पता है अच्छी चीज को तशवीक मिलती है, कितनी लोगों देर को जज्बा पैदा होता है कि हाँ मैं भी ऐसा करूंगा, तो इससे ये फायदा है। बस ये है कि मैं जब तक जिंदा हूँ और जब तक मेरे पास है, उसे बेच के, अब ये कैंसर वाले पेशेंट आए जिसकी दवा मुझे बाहर से मंगानी थी, तो मेरे पास टोटा कोरोला थी, GRI लेटेस्ट मॉडल की, तो मैंने यानी 4-5 पेशेंट आ गए, कम से कम 15-20 लाख रुपए चाहिए था। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, फौरन गाड़ी को औने पौने बेचा शोरूम में। डॉक्टर साहब अभी तो आपने ले गया, मैंने बोला देखिए ना, एक आदमी अगर बीमार है तो उसकी सारी फैमिली अपसेट है। अगर एक पेशेंट आपके घर में, अल्लाह ना करे कि किसी घर में कोई कैंसर वाला या कोई पेशेंट हो, अल्लाह ना करे, उसकी सारी फैमिली अपसेट है। बिल्कुल। अब वो कहाँ से लेकर आए, कहाँ से गया? यहाँ तो रिपोर्ट्स में लाखों रुपए रिपोर्ट्स में लग जाते हैं, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर है। बिल्कुल। अभी मैं, और वो ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है, क्योर नहीं। अच्छा, मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, KDA वालों को दरखास्त दिया, KMC वालों को दरखास्त, तो मेरे को एक जमीन दे दो, मेरे को एक जमीन दे दो, 5 एकड़ जमीन दे दो, मैं वो पौधे वहां लगा दूंगा और लिख के लगा दूंगा ये इस मर्ज की दवा है, ये इस मर्ज की दवा है, ये इस कैंसर के लिए, ये इस कैंसर के लिए। उसके यानी जैसे सोने की मुर्गी जो है, जो अंडे दे रही है सोने की, अंडा खाते रहो, मुर्गी को मत काटो। जनाब बिल्कुल सही। वो दरख्त को मत काटो, दरख्त को मत काटो, इस्तेमाल करो, तिजारत मत करो। अल्लाह ताला ने इलाज आपके साथ ही इलाज दिया, आपके जिस्म के अंदर इलाज है। ये जो जितने भी पौधे, वेजिटेबल्स हैं, सब्जा है, दरख्त है, ये सब इलाज है। इलाज है, क्या बात। मगर लोग समझते नहीं।
अब मैं क्या करूं, मैं तो समझाता हूँ, बैठाता हूँ कि बिल्कुल नहीं घबराओ, कैंसर वाले हैं, डॉक्टर ने जवाब, अरे अल्लाह ने जवाब दिया क्या? जब अल्लाह ने नहीं दिया तो फिर क्या? वो तो तिनके में भी जान डाल देता अल्लाह। तो बिल्कुल आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, बस मजबूत होना, ईमान अकीदा मजबूत। अकीदा ईमान अकीदा लोग पूछते हैं मुझसे, लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ये आप इतने 100 से मरीज आपके पास आते हैं, इतना रश होता है, जी। मैंने बोला 1 रुपया अल्लाह के नाम पे तो दो, हम्म, 1 रुपया दो। हाँ अल्लाह ने वादा किया ना, उसका वादा तो झूठा हो ही नहीं सकता, नहीं हो ना होगा। सकता। उसका वादा किया ना, तू एक दे मैं 10 दूंगा, हाँ, तो मेरे को दे ओए, रहा, ओए, दे रहा। आप भी मेरे क्लिनिक पर आए, देखा कितनी दवा बाकी रहो, ओए, उफ। सालों से बांट हमसे तो अपना घर नहीं चलाया जाता, पंखा चल रहा होता है उसमें फिक्र पड़ जाती, इस पंखे को बंद करो, एक पंखे से काम चलाओ, मतलब इस तरह तो लाइफ है भाई। देखिए अल्लाह तवक्कल, जी हाँ बिल्कुल वो चिरन परन जाते हैं अपने घोंसले से निकल के, हैं? जी। अल्लाह तवक्कल करके जाते हैं ना, जनाब बिल्कुल तो कैसा पेट भर के आते हैं? वो क्या कमाने जाते हैं क्या? नहीं, जरा सोचे तो, हमने अपने ऊपर, हमारी तो खुद बॉडी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, इस पे बहुत बड़े बड़े सर्जन है, इस पे बहुत बड़े, समझो तो अपनी बॉडी को तो समझो जो अल्लाह ने बनाया है, उसे तो समझो। जिस दिन ये समझ जाओगे सब बीमारी का, वो चिरन परन उनकी कौन सी हॉस्पिटल है? वो परिंदे और जो चिरन है, हाँ, चल, परन है, हाँ। उनकी कौन सी हॉस्पिटल है जो वो जाते हैं अपना इलाज कराने? वाह, अल्लाह ने वाह, उन्हें वाह। सेंस दिया हुआ है, अल्लाह ने हाय, दिया हाय, कि ये खा ले। बिल्ली का पेट खराब होता है, कुत्ते का पेट खराब होता है, कैसा घास जाके खाते हैं। हाँ। सांप का होता है, वो क्या एक जड़ खाता है, सबका मेरे को मालूम है, जंगल में 12-14 साल गुजारा, मैं जानता हूँ, सब जानता अच्छा ये बताए, ऊंट जो है, ऊंट सांप क्यों खाता है? हूँ। हाँ ये अजीब बात है वैसे। देखिए ना, अल्लाह पाक ने सब बीमारियों का सबको, वही तो मैं अभी आपको जी, बताया जी। कि एक बिल्ली है, कुत्ता है, उसका पेट खराब हो गया, हरी घास जाके खाता है, दूब, हाँ, जी, जिसको जी, दूब जी, कहते जी। हैं। अच्छा हम हाँ। लोग दूब कहते हैं, दूब हमारे जंगल की लैंग्वेज में दूब कहते हैं। अच्छा वो ग्रीन घास को खाते हैं। एग्जैक्टली यही चीज अल्लाह ने उनको सेंस दिया हुआ है, हाय, वो भी ये खाते हैं। बड़ी क्या बात है, सब ये तो कमाल है। वहाँ से सब फिलॉसफीज सारी चीज़ें सब मुट्ठी हो जाएंगी सामने। जो एक अल्लाह ताला की बात हम जब करते हैं ना, तो उस वक्त हर चीज़ जीरो हो जाती है। देर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और जिसका अकीदा मजबूत है और वो अल्लाह तवक्कुल पर रह रहा है, उसको अल्लाह ने संभाला हुआ है, संभाला उसको कोई फिक्र की बात नहीं। कोई मेरे को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। हाय, हाय, कभी- क्या बात है। कैसा जन, मेरे पास डॉक्टरनिया, जो मेरी डॉक्टरनिया है, हाँ बोलती है डॉक्टर साहब चाबी उनके पास है, मेरी क्लिनिक की चाबी, हाँ। तीनों क्लिनिक को चाबी मेरे पास नहीं है, अच्छा अच्छा और फिर दवा भरी हुई रहती है, हाँ इतना रश होता है, जनाब खत्म हो जाती है, फिर भरी हुई रहती है, कैसे? क्या? मैंने बोला जरा तो देख के तो देखो, अल्लाह के नाम से दो, तो अल्लाह के नाम से। उफ उफ हम लोग जो है ये आज रोकी रख लो, कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका मतलब कल तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है कि अल्लाह कल देगा, नहीं उसने रिस्क वादा किया है, ये आपने उसके ऊपर यकीन नहीं है आपको। मगर डॉक्टर साहब इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि हाथ पे हाथ रखे बैठा आप आ नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा आपने नहीं कुछ करना है। करना है। किरण परन भी तो जाते हैं ना उड़ के, हाँ। जाते हैं ना, वो भी तो हाथ पैर हिलाते हैं ना, हाँ जाते हैं, बिल्कुल सही। तो आप भी हिलाई। हाँ, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हुई कि वहाँ से मेरा दिल का कोना कोना जो है ना महव मुसर्रत है इस वक्त, और ये बातें सुन के। और क्योंकि मैं 100% बिलीव करता हूँ इन बातों को जो आपने फरमाया। और इसी तरह मेरे जो सामीन हैं वो भी पिछले 10 साल से 11 साल से मैं उनकी खिदमत पर हाजिर होता हूँ, तो वो भी मेरे टाइप के थोड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे सामीन और नाजरीन जो हैं वो भी डॉक्टर साहब की बातों से महजूज हुए होंगे और उनको खुशी हुई होगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो लिहाजा ये चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने फरमाई, ये फैलानी चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, हम आपस में लड़ते पड़ते बढ़ते, पता नहीं क्या हो रहा होता है टेलीविज़न पे, ये वो नफ़रतें, एक दूसरे को गालियाँ, एक दूसरे को फलाना। क्या है भाई ये इस दुनिया में आपने क्या करना आखिर है? आप खड़े होके उसको गाली दे रहे हैं, वो उसको गाली दे रहे हैं, वो उसको पकड़ रहे हैं, वो उसको जकड़ रहे हैं।
قانون اپنی جگہ ہے. اگر کسی نے غلط کام کیا ہے, کوئی چوری کی ہے, وہ قانون اس کو اس کے ساتھ سخت ترین جو بھی ان کا قانون ہے اس کو اپلائی کرے. اور وہ جو لوگ اس میں ملوث ہو گئے ان کو چاہیے کہ وہ قانون سے ہو کے نکلے باہر. اور یہ نہیں کہ ہمیشہ ہر بات کو چھوڑ یار وہ دیکھی جائے گی یار کورونا ورنہ کچھ نہیں یار چھوڑ یار. مطلب یہ ہر چیز کو اپنی جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ ساری دنیا کی عصوبتیں مصیبتیں اپنے سر پہ ڈالی. ڈاکٹر صاحب آپ کا میں تہ دل سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری کا. اور اسی طرح FM 100 کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ, امان صاحب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی. اور میرے عزیز ترین سامعین, اگر آپ کو بھی کوئی بات پوچھنی ہے, سوال پوچھنی ہے, ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, میرا فیس بک آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ مجھے میسج لکھ سکتے ہیں, میں کنوے کر دیا کروں گا. اور ڈاکٹر صاحب کی جو میری طرف سے خدمت ہے, میں خدمت لائق ہوں اگر, تو آپ فرمائیے گا, حکم کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اور طاہر صاحب آپ کے بہت شکریہ, بہت ماشاءاللہ سے خوشگلو ہیں, تلفظ اتنی پیاری ہے آپ کی. مطلب یہ جو بھی آپ نے پڑھا اپنی نعت یا ہم جو ہے نا اس میں ایسا لگ رہا تھا آپ کے دل سے آواز نکل رہی ہے, کوئی بناوٹ یا جھوٹ یا تصنع آرٹیفیشلٹی بالکل نہیں تھی. تو آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ آپ کے FM 100 کا کہ اور آپ نے بلایا مجھے جیسے ناچیز آدمی کو. میں تو اپنے آپ کو یوز لیس آدمی سمجھتا ہوں, آپ نے اتنا بڑا بلا کے بڑا آپ یوز ہم تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. خدا حافظ, تھینک یو ویری مچ.